प्रभु को महापवित्र नाम प्रशंसा हो आपण मान गहन में प्रभु को जीवंत वाक्य परिवेशन करने निमंते प्रभु मते दीता सुजोग पाई मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए पुणी आज जो माने यूट्यूब रे और जूम जोगे आम सहित जड़ित होती समस्त को मध्य जीशु को नाम नमस्कार जनाए प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आमे दिन प्रतिदिन प्रभु को वाक्य रु गुड़े विषय स्टडी करूछु आ से समस्त विषय शास्त्र आधारित भाव में आमे स्टडी करने इच्छा करूछु मैं आपण मान को बहुत आगु कही जे कौन सी मंडली बाइबल रु बड़ नुहे कौन सी प्रचारक से बाइबल रु बड़ नुहति एक कथा मन रखी था से जेते बड़ प्रचारक हुंतु ना कहीं से बाइबल रु बड़ नुहति जे कौन सी मंडली होना कहीं ता बाइबल रु बड़ नुहे बाइबल जदि मना करुछि से जगह से प्रचारक कहतु बा मंडली कहू आमे मानिबा उचित नुहे बाइबल रु बाहर आमे जीवा कथा नु तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु वाक्य ध्यान करबा समय आमे ओडे शास्त्र सम्मत ख्रीस्ट जीवन काटिबा पई आमाने समस्ते प्रस्तुत हेबा आपण मान को सम्मुख रे आज संध्या रे गोटे छोट प्रसंग रे वाक्य रखिबा पई चाहे से प्रसंगटी हेला दशमांश काहाकू देबा प्रसंगटी हेला दशमांश काहाकू देबा अनेक थर अनेक पुओ झी मैंने पचारती सार मु अभी नुआ रे काम पाइली मु काहाकू दशमांश देबी नुआ विश्वास बेले बेले पचारती अनेक ए कथा पचारती आ जेहेतु यह एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा अटे तेणु से फोन कन्वर्सेशन रे गुड़े विषय बुझाई हबो नहीं तेणु आज मु आपण मान सम्मुख रे ए स्वल्प समय मध्य दशमांश बाध्यतामूलक कि दशमांश क्या देवा उचित से विषय में अल्प समय आम स्टडी करबा बाइबल रु ध्यान करबा प्रभु आम मान को प्रत्येक को अनुग्रह करन प्रिय भाई भौणी माने दशमांश दान या एक धन्यवाद स्वरूप विषय अटे हृदय कृतज्ञतार बाहर विषय अटे जेहेतु नूतन नियम रे सीधा सड़क दशमांश संपर्क रे कौन शिक्षा नहीं तेणु आम बेले बेले भावु ना कि दशमांश पुरातन नियम पाइला आ नूतन नियम लोक नहीं अनेक लोक सेटा कोई ओहरी जाती अनेक लोक कहते आज्ञा यहाँ पुरातन नियम थिला आज्ञा प्रभु जीशु ख्रीस्ट मृत्यु भोग कर उठिला परे ए नियमटा पूरा लोप पाईगला आमको एबे देवार आवश्यक नहीं अनेक लोक देवार अच्छी बोली कहती किंतु काहाकू देवा सेटा मध्य से द्वंद्व थाए प्रश्न चिन्ह थाए जेहेतु आम रिवाइवल फाउंडेशन रे आपण मान समस्त सत्यासत्य जणाइबा पे चेष्टा करूछु आमे कहिला परे मध्य आपण निजे जाई कि बाइबल को स्टडी करंतु जदि कोनोसी विषय आपण को त्रुटि परि मने होची बुझिबार कष्ट होची पुनी आपण आमान को पचारि परिबे जानिबा पई एटा गोटे ओपन बाइबल क्लास भलिया प्रतिदिन प्रभु हमको सुजोग दउछन्ती विभिन्न प्रसंग रे आमे 4 जन दास आपण मान सम्मुख रे प्रभु का वार्ता परिवेशन करूछु प्रभु का नाम स्तुति हो ईश्वर आमान को अनेक आशीर्वाद करिसंती अनेक आत्मिक आशीर्वाद करिसंती अनेक सांसारिक आशीर्वाद करिसंती तो आमे प्रभु को जो दशमांशटा दो या बहुत स्वल्प अटे 90% आमर 10% आमे प्रभु को दो आ सेठी भी आमे जदि कहू आज्ञा दशमांश देवा कथा कि एटा गोटे कृतज्ञ व्यक्तिर उक्ति अटे जदियो एटा नूतन नियम रे नहीं किंतु प्रभु को जो देवार विषय आसुची प्रभु को सेवा निमंते प्रभु को राज्यर अभिवृद्धि निमंते प्रभु को दास मान को निमंते मंडल निष्ठा निमंते जब मु दान दउची सेठी मु पचारिबा कथा कि आज्ञा देवा कथा कि प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जते बेले दशमांशर व्यवस्था नथिला जते व्यवस्था आकार आसी नथिला पढिबे मस्त दया करी आदि पुस्तक 14 पर्व 20 पद आदि 14 तार 20 सर्वपरिस्थ परमेश्वर धन्य हेयंतु से तुम्भर शत्रुगण को तुम्भ हस्तरे समर्पण कले सेते बेले अब्राम सबु द्रव्यर दशमांश तांकु देले देखंतु जेतले मल्कीसदक आसिले तांको पाखरे तांकु से सालोमर राजा बोली खा जाउची रोटी आ तांकु द्राक्षारस देले आ तांकु शिक्षा देले से समय से कौन कले अपना सबु द्रव्यर दशमांश तांकु देले बोली लिखा जाउची
ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ 10 ମାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ନିୟମ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟର ସେ 10 ମାସ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚକ ଦାନ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। କେହି 10 ମାସ ଦଉଥିଲେ, କେହି 5 ମାସ ଦଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବାଇବେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡାକ ଆସେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ ସହିତ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଆପଣ, ଯଦି 28 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବେ, 28:20, 22 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 28:22। ପୁଣି ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଯାହା ସବୁ ଦେବ ତହିଁର 10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଉଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଟା କରିବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି, 10 ଦେବି। ତୁମେ ମତେ ଯାହା ସବୁ ଦେବ ତହିଁର 10 ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଆସିଲା? ଏମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରାୟ 430 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ 10 ଆସିବାର 430 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅଲରେଡି 10 ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ ଅଟେ, କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କଲେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢିବେ ଲେବି ତାର 27:30 ପଢନ୍ତୁ, ଲେବି 27:30। ପୁଣି ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ହେଉ, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଦେଲେ, ତୁମେ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଟିକେ ଭଲ କରିକି ସେଟା। ପୁଣି ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ହେଉ, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର। ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଆସିଲା, ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେବ? ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ହଉ, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଏଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 10 ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 23:23 ପଢିବେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୋଦିନା, ପାନମହୁରି ଓ ଜିରାର 10 ଦେଉଥାଅ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମାନେ କଣ ସବୁ 10 ଦଉଥିଲେ? ଜିରା, ପୋଦିନା, ପାନମହୁରି, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 10 ଦଉଥିଲେ। ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଛି, ଏମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10 ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ ନଥାଇପାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10 ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଚୋର ହେଇକି ରହିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଦାନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ କି ନ ହଉ ଆମର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦାନ ମିଳିଲେ ହେଲା। ସେ କିଏ ହଉ କଣ କରୁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ମୁଡରେ ପଳେଇ ଯାଉ, କାରଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାଇ ଥାଏ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କଣ ଅଳ୍ପ ଧନ ବିକଳ ମନ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ, ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ଯେମିତି ବି ଆଣିଦଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି। ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଦିନା ପାନମହୁରି ଜିରାର 10 ମାସ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବିଷୟ ଦୟା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, 10 ମାସ ଦିଅ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପରେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 10 ମାଂସ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଦେବାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେଇ 10 ମାଂସ ବିଷୟ ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ କେମିତି ଦାନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ବି ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ 10 ମାଂସକୁ ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା 10 ମାଂସ ଦେବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ମୁଁ 10 ମାସ ଦେବାକୁ ମନା କରୁନି, ପରେ ଆସିବି, ଦେବା ଦରକାର ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ 10 ମାସ ଦଉଥିଲେ, ନୂତନ ନିୟମରେ 10 ମାସ ନାହିଁ 7 ମାସ। ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଟାଇଥ ରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଟାଇଥ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 10 ମାସ ଦେବୁ, ତାପରେ ଦେବୁ, ତାପରେ ଦେବୁ, ଯେବେ ଦରକାର ପଡିବ ଦଉଥିବୁ, ସେବା ପାଇଁ ଦଉଥିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଦଉଥିବୁ ଦଉଥିବୁ ଦଉଥିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ଦେବାର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଦିଅ ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା 10 ମାସ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଗ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଆୟର ସେ 10 ମାସ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ସମୟରେ ଶୁଣୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତାର ପ୍ରଥମ ଦରମା ସବୁ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାସ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ତ ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ତ ପରେ ତ ମୁଁ ପାଇବି, ପରେ 10 ମାସ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦରମାଟା ପାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏଗୁଡା ଶୁଣୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦାନ ଦେବା ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦାନ ଅଟେ, କୃତଜ୍ଞତାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଦେଖିବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସିଧାସଳଖ 10 ମାଂସ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, 2 Corinthians 9:7 ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଅବା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି କେମିତି ଦାନ ଆସିଲା? ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ, ତା ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦାନ କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି, ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ 2 Corinthians 8 ତାର 2 ପଦ, ସେମାନେ ମହା କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ଏଠି କେମିତି ଦେବେ? ବଦାନ୍ୟତା ସହିତ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ବଦାନ୍ୟତାର ସହିତ ଦେବେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ 3 ପଦ ପଢିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 10 ମାସ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବଦାନ୍ୟତାର ସହିତ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ 10 ମାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ କଥା ବି ଶିଖାଇବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେବା ନିମନ୍ତେ, ମନୋର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଅ ବୋଲି କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କମେଇବା, ପରିମିତ ଭୋଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢିଛି ସେଇ ପରିମାଣଟା ଦାନ ଦେଇପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି ଗିଭିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ। ଜଣଙ୍କର ଦାନର ଉଛୁଳାପଣ କେତେ ଆସେ, ସେ ସେଇ ଭାବରେ ବଢେ,
ସେଇ ଭାବରେ ପଡେ। बेले बेले आपण प्रभुଙ୍କର दास मान समस्त जानिथिबे सेमानकर भुक्तभोगी सेमाने अनेक घरे जीवे सेमानकर घर भल चलु नथिबो अभाव थिबो कष्ट थिबो तथा मझिरे मु कथा होउथिली जने विशिष्ट पालकଙ୍କ सहित प्रभु ताको आश्चर्य व्यवहार करछन हम ओडिसा रे से गोटे ओडिसा रो गोटे विराट मंडली आ सेठिकार से गोटे सीनियर पास्टर से मते कहउथिले निरंजन भाई मु जाईथिली गोटे परिवार को आछि से माने स्वामी स्त्री दुई जन देखि पारंती नै उभय स्वामी स्त्री ब्लाइंड आ सेमान को घरे मु प्रार्थना करबा को जाईथिली प्रार्थना कला परे से माने तांकर दान काढी के मते देले से कहउथिले मते दान काढी के देले आ मु तांको सामना रे गणिली सेटा तापर मु कहली एति की दान अछि तापर चर्च को आनी के मु देली सेटा आ सेमान को कहली देखंतु उभय ब्लाइंड से माने तांको चलिबा कष्ट गत लॉकडाउन रो कथा मु कहूची चलिबा कष्ट कोनोसी व्यवसाय नै कोनोसी कार्य नै सेमान चलिबा पय कष्ट तथापि सुधा सेवा कार्य निमंते जे कहले मोर आखिर अश्रु पळे आसिला मो स्त्री को जाय कहली तापर हमें स्वामी स्त्री बस की कांदी की सान पे प्रार्थना करू गोटे रेकॉर्डिंग समय मु कथा होतली से कहूतली मते कथा प्रिय भाई भणी मान मु आपन के ई कथा काहे की कहूची जे जे जो परिमाण रे बढ़ी छी से सही परिमाण रे ही देई पारि एका को बाध्य करी की डरे की धमके की देवार विषय नै तुमे जो दशमांश दब नै तुमको दंड आसीबो तुमे मरि जीवो एमिति का नुह सेटा हला बेले बेले शिक्षा सेमति का हे जाय हमकु देवा पई पड़ी जदि आपण देखिबे यीशु गोटे विधवार दान को प्रशंसा करूछन कारण से तार सर्वस्व देछि तार अनाटन अवस्था रे चलिबा पई किछि नाही से कोन करिछि तार सर्वस्व देई देछि आ दान न देबा लोक विषय मलाकी 3 पर्व 8 पद पढ़िबे मलाकी 3 पर्व 8 पद मनुष्य की परमेश्वरଙ୍କ द्रव्य चोरी करिवो तथापि तुम्भे माने आंभर द्रव्य चोरी करूअछ मात्र तुम्भे माने कहुअछ आंभे माने की रूपे तुम्भर द्रव्य चोरी करिअछु दशमांश रे ओ नैवेद्य रे एटी प्रभु समान को कहउछंती मनुष्य को प्रभु चोर बोली कहउछंती कोन पई एटा प्रभु का दास माने कहउना हमकु कहबा सुविधा जे दशमांश दोना से चोर बोली आबे सेठी स्टडी करबा कोन सेटा से अंशटा कोन हम पर स्टडी करिया चेष्टा करबा बेले बेले लोक कहते आज्ञा मो प्रभु पैसा चोरी कर दी आज्ञा प्रभु को पैसा चोरी कर दी मते बहुत बाधुची आज्ञा कारण से अंश से बड़ी भाव बुझन तो प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु पुरातन नियम रे यहूदी माने दशमांश देबा पय गोटे व्यवस्था आज्ञा दिया जायतिला मात्र नूतन नियम रे सेमति कोनोसी आज्ञा नाही गोटे व्यवस्था भाव रे दिया जाय नै प्रभु मान को अनुग्रह करंतु पाउल जने ज्वलंत साक्ष्य अटन जदि से यहूदी थिले तथापि से दशमांश संबंध रे थोरे हेले उल्लेख करि नांती अपर पक्षरे से बदान्यता भाव रे हृष्टचित्त भाव रे त्याग सहकारे दान दय से शिक्षा दिछन जो अंशोडा पढिलु प्रभु मान को अनुग्रह करदु सहाय्य करंतु तेनु जेहेतु दशमांश संपर्क रे नूतन नियम रे सीधा सड़क देवा विषय नाही तेनु कहा को देवा सेटा मध्ये सीधा सड़क नाही जेहेतु नूतन नियम रे विश्वासी मानकु पुरातन नियम रे सीधा सड़क दशमांश कोठी आनिबो लेखाई किंतु नूतन नियम रे जेहेतु दशमांश सीधा सड़क नाही जेहेतु दशमांश शब्दटा नाही तेणु कहा को दिया जिबा कथा सेटा मध्ये नियम भाव रे आनी परिबा नाही प्रभु मान को अनुग्रह करो बाइबल कोन लिखा जाय प्रथम तिमोथी तार 5 पर्व 17 और 18 जो प्राचीन माने उत्तम रूपे तत्वावधान करंती विशेषतः जो माने वाक्य प्रचार और शिक्षा दान रे परिश्रम करंती से माने दुई गण समादर पाइबार योग्य बोली गणित हेयंतु कारण शास्त्र कहे बेंगला बुलुथिबा बलदरे मुहरे तुंडी दियो नाही पुणी कार्यकारी आपना वेतनर योग्य कोन लिखा अछि कार्यकारी आपना वेतनर योग्य से दुई गुण समादर पाइबार योग्य होते एटा लिखा अछि जने जदि प्रभु को सेवा कार्य करूछंती से दुख रे करबा उचित नहे से आनंद रे करबा उचित आ से दुई गुण समादर पाइबा उचित एटा लिखा जाउछि आ कोन लिखा जाउछि जो माने सुसमाचार प्रचार करंती
ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 9 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖା। ପଢିବେ ସେ ପଦର ଟିକେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଗୋଟେ ଫେରିଯିବା, ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଆମେ କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲେବି ତାର 27 ପର୍ବ 30 ରୁ 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେବି 27 30 ରୁ 33। ପୁଣି ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ହେଉ, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ଯେବେ କେହି ଆପଣା ଦଶମାଂଶରୁ କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ଦେବ। ପୁଣି ଗୋମେସାଦି ପଲର ଦଶମାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଅଣ ତଳ ଦେଇ ଗମନକାରୀ ସବୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମ ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଏଥିର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁର ବଦଳ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ସେ କୌଣସି ମତେ ବଦଳ କରେ, ତେବେ ତାହା ଓ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ବଦଳ କରାଯାଏ ଦୁହେଁ ପବିତ୍ର ହେବେ, ତାହା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଏଇଠି ଏ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। କଣ କରିବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ। ଏଟା ହଉଛି ଲେଭିଟିକସ୍ ଟାଇପ। ଏଟା କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଶମାଂଶ ଥିଲାର ଅଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 12 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 12 ପର୍ବ ତାର 6 ଆଉ 7 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମାନତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦତ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୋମେସାଦି ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ କରିବ। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହାତ ଦେବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ। କଣ କରିବ? ଯେ ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବ? ତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବ? ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଆସିଯିବା ପଢିବା ସମୟରେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? 3 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ କି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ? ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛୁ? ଦଶମାଂଶରେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ଆମ୍ଭର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କି ନାହିଁ, ଏତଦ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଗ୍ରାସକାରୀ କି ଧମକାଇବା, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ କଣ କରିବ? ଆମ୍ଭର ଗୃହରେ ଆଣିବ, ସେଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ସେଇଠି ଭୋଜନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ହଉଛି? ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି କଥା ଏଟା? ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ 90 ଭାଗ ତ ତମର ହେଇଗଲା, ସେ ଦଶମାଂଶଟା ମୋର, ସେଇଟା ବି ତୁମେ ରଖିବ। ସେଇଟା ବି ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ହେଲା, ଏ ଲୋକମାନେ ଦେବାର ବନ୍ଦ କଲେ। କେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଉପରୁ ପଢିବେ 4 ପଦ ଆଡୁ ପଢିବେ,
ଏଟା ଏଟା ହଉଛି ଜିହୁଦାର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ବନ୍ଦ ତ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜେରୁସାଲେମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏ 3ଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଅମାରରେ ଶସ୍ୟ ତ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଣ। ତୁମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସୁଛ, ମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ଅଛି, କେମିତି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ? ଗୁଡେଇ ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ ହବ, 3ଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦିଅ, ତୁମେ ଦେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଦେଲେ ସରିଯିବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପଇସା ରଖିଲେ ବଢିବ ନାହିଁ, ଦେଲେ ବଢିବ। ଋଣ ଦେଲେ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ହେଲା, ସୁଧ ପାଇଁ ବୁଲେଇଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉ ବଢେ। ତେବେ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଉଛି। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି? କୃପଣତା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏମାନେ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ ଆମେ କାହିଁରେ ଚୋରି କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବେ, ଆମର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଆମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣ। এইটাକୁ ଧରିକି ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ କେବଳ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ 5ଟା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅଂଶକୁ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୂଳତଃ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶମାଂଶ ଆଣୁଛୁ। ଦଶମାଂଶ ଆଣିବା ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ରଙ୍ଗଲି କୋଟ କରିକି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ କୋଉଠିକି ଆଣ? ଆମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣ। ସେଟା କଣ କରାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ? ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପଇସା କଣ କରାଯାଉଛି? ପାଣ୍ଠିରେ ରଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନୋମାଳିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବଢେଇଲ କି ନାହିଁ, ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢେଇଲ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଲ କି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲ କି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ହଜାତ୍ମା ମାନେ ଯେବେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ। ତ ଆମର ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ଦଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯଦି ସବୁ ଅର୍ଥ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? এইটা ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆମର ନହେଲେ ତୁମେ ଚୋର ଗୁଡାକ ତୁମେ ଦଶମାଂଶ ଆଣୁନଥିବେ, ଚୋର ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରି ବସିଥିବେ ପୁରା ବାଧିଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦଶମାଂଶ ନୁହେଁ, ଆମର ଶତମାଂଶ ବି ଦେଇପାରିବା। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଦଶମାଂଶ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଦାନ ତ ଚାଲିଥାଏ, ଦଶମାଂଶ ଅଟକି ଯାଉନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦଶମାଂଶ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆହୁରି ଦାନ ଦେଲେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମିଟିଂ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ ଦେଲେ, ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲି ମୋର କାମ ଚିନିଗଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ, ତୁମେ ଆମ୍ଭ ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ। ତାର ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାସଓଭର, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟାବରନିକଲ। ଏ 3ଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ। ଫିଷ୍ଟ ଅଫ ଟାବରନିକଲ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପାସଓଭର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ। ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରର ଶସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେମିତି ଭୋଜନ କରିବେ, କେମିତି ତୃପ୍ତ ହେବେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦିଅ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା କି ନାହିଁ। ନ ଦେଇ ତୁମେ କାହିଁକି କୃପଣ ହଉଛ? ତୁମେ ଦେଇକରି ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ତୁମେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବ ହବ ବୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ସରୁ ବି ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି।
प्रभु राज्यर वृद्धि पाई दियंतु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जेहेतु लेखा संपूर्ण दशमांश कारण से सब अन्य मिनिस्ट्री नथिला जेरूसालेम रे ही सभा होथिला जेरूसालेम रे लोक मान पर्व पालन कर आस्थिले तो सेही ठिकार नियम थिला केवल जाजकीय सेवा कार्य थिला सेमानकर लेवी वंश सेवा करथिले तो एई जो सेवा कार्य थिला प्रभु कहउछन संपूर्ण दशमांश आनो तापर कोन कहउछंती आम्बे आकाशर द्वार सब मुक्त करी रखिबा पई स्थान निहंट हेबा पर्यंत तुमान पर आशीर्वाद रूप वृष्टि बसाइबा कि नाही एतद विषय एबे हमर परीक्षा नियो प्रभु कहउछन मु देबी कि नाही तुम परीक्षा नियो आकाशर द्वार सब उन्मुक्त करी तुमको रखिबा पई स्थान निहंट हेबा पर्यंत मु तुमको दउथिबी एटा लोक कोन कहंती एटा लोक कोन बोली कहंती नाइ 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 प्रभु कोन करिवे आकाशर द्वार खोली करी तुमको आशीर्वाद कर नाइ नाइ प्रभु लोक मान को आशीर्वाद देबा बा अभिशाप देबा दीटा विषय करले वर्षा बंद करी वर्षा बंद हेले शस्य गला फसल नष्ट होला आशीर्वाद माने वृष्टि पठाउथिले आकाशर द्वार खोली के से वृष्टि पठाइले कोन हम फसल हम आमे कोन कहउछु नाइ आज्ञा द्वार खोलिबो प्रभु अजाडी देबे आपण मान जे माने 10 मास दोछन अजाडी दोछन कि नाइ नाइ प्रिय भाई भौनी माने जे लोक मान 10 मास देई दी हाले आइला नाइ आज्ञा प्रभु दउनांती मु चाहि चाहि थाउची प्रभु केबे देबे आज्ञा कहले आकाश खोली देबे घरे अजाडी देबे बोली कि जी दउनांती आज्ञा प्रभु मिछो कहले ना कोन बोलला नाइ परमेश्वर गोटे कथा कहिसंती तुमे दियो मु वृष्टि पठाइबी तमरो शस्य बढ़िबो तापर कोन कहउछंती आ आमे तुमान को सकासु ग्रासकारी की धमकाइबा तले से तुमान को भूमि रो फसल नष्ट करिवो नाही केबा क्षेत्र रो तुमान को द्राक्षालतार फल अकाल रे झड़िबो नाही एटा कहउछंती कीट पतंग आसी तमर फसल नष्ट करिवे नै पोको खाइबो नाही झड़िबो नाही मु तुमको देबी तुमे 10 मास मोर गृह को आनो प्रिय भाई भौनी माने एटा को धरी कि लोक संपूर्ण 10 मास आनो बोले हम कोन कहउछु नाइ तुमे काहा को देबा खबर नै सब पैसा तुमे मंडली को आनबार अछि मंडली को जमा करबार अछि आमे झगड़ा की कोर्ट बाट हेबार अछि बोलछ ना कोन एबे चर्च रे पैसा जे जमा हैला कोन करले प्रचारक मान को भलो दरमा देले कि प्रभु को दास मान को दरमा देले कि नाही आपण अनेक मंडली गुडा देखिबे पालक मान को जदी 200 टका बढ़ाइबार अछि बोले 2 कि 3 थर मीटिंग बसिबो गत मास तो बढ़ाइथिलु गत वर्ष बढ़ाइथिलु आउ कोन बढ़ाइबार अछि ए माने कोन करछन्ती बसी बसी कि प्रिय भाई बहन माने हमर पुओ झियर दरमा जतिके हेले भी नियन टाका पालक बाबू टिके प्रार्थना करिवे तो टिके दरमाटा टिके भल बढ़िथिले हितांता तरे जने लोक तांको चर्च रे से गोटे कमिटी रो मेंबर थांती पालकंकर 100 टा टंका बढ़ाइबा बला से जने अभियोग करछन्ती नाइ 100 टका बढ़ाबा को हबो नै समस्त आज्ञा 100 टा टंका त आज्ञा गोटे फोन बिल ना 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 देबा को हबोनी किंतु नेक्स्ट वीक रे से जन को कहउछ आज्ञा टिके प्रार्थना करंतु मोर पुओ बहु को चलिबा पई कष्ट होउची दी जनकर पैसा टिके कम तो पुओ पाउची 67000 आउ बहु पाउची 70000 टंका आउ तांगुडी चलिबा पई कष्ट होउची टिके प्रार्थना करन जंती साने भलो जागा आउ काम पाई कि समाने प्रिय भाई भौनी माने पालकों को 100 टका दरमा पड़ाइला वालों को मुंडा बथा किंतु निजर पुओ छियो पई एतिके दरमा मध्ये अंटू प्रिय भाई भौनी माने प्रभु आमान को समस्त विषय से देखुछंती मु कमिटी विरुद्ध रे नुहे बा पालक मान को सपक्ष रे नुहे किंतु मंडली एथि पे अछि नेतृत्व काहे कि प्रिय भाई भौनी माने मंडली नेतृत्व एथि पे अछि जे सन पालक मान को सहायता करिवे पालक मान को बलिष्ठ करिवे पालक मान को इनकरेज करिवे सेवा कार्य में सन को प्रोत्साहित करिवे एथि पे कमिटी अछि मु सबले गोटे कथा कुहे एला मोर व्यक्तिगत मत अटे जेते दिन पर्यंत मंडली रो कमिटी पालक अंडर आसी नांती सेते दिन जाय मंडली रो उद्दीपना आसीबन टोटल कमिटी टोटल कांग्रेगेशन सन पालकंकर कथा मानिबा दरकार आमे पालकंको ठाबसा करै परिबाने तो प्रभु आमान को सहायता करंतु आज एई विषय में स्टडी करिबा समय आमे गोटे विषय देखिबा दरकार प्रिय भाई बहन माने जे आमे काहाकू दशमांश देबा एई जो अंशटा आमे पढिलु एई मलाखीर एटा हम पाइ लिखाइ नै एटा काहाको लिखा होछि
जिहुदार संतानगण आ जेरुसालेम लोक मान जो दशमांश आणु नांती सेमान को प्रभु कहउचंती तमरो दशमांश आण संपूर्ण आण तुमे चिंता करो नाही मु वृष्टि पठाइबी मु कीट मान को धमक देबी हाँ तुम फसल नष्ट करेंगे नहीं तुमको अमार रखा जगह न होगा पर्यंत मु तुमको देवी तुम्हें आण कारण फेस्टिवल पर्व पालन करने नहीं तुम्हें कहीं डरुच तुम्हें नहीं आस तो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान अनुग्रह करंतु पढ़िबे टिके प्रथम पीटर तार 5 पर्व 2 पद तुम्भमानंक तत्वावधान रे थिबा ईश्वरंक पलकु प्रतिपालन कर बाध्य होई नुहे मात्र ईश्वरंक इच्छा अनुଯାयी स्वच्छंद मनरे कुशित लाभ निमंते नुहे किंतु आग्रह सहकारे ताहा कर एठी हम गोटे विषय देखुछि प्रिय भाई भौणी माने जो माने खुआडरे थिबा मेष गुडी जत्न होछंती सेमान को कुहा जाउछि तुमरो मेष गुडी जत्न नियो तो हमें पालक मान को सहाय्य करबा दरकार पालक मान को हमें देबा दरकार कारण से माने मंडली रही प्रभु को सेवा कार्य करूछंती किंतु ता सहित मंडली बाहर भी अनेक सेवा चली सुसमाचार सेवा कार्य चली प्रेरित सेवा कार्य चली मिस्त्री माने कार्य करुछंती सेमान विषय कोन लिखा जाउछि माथ्यू 9 पर्व तार 36 रु 38 माथ्यू 9 पर्व तार 36 रु 38 आउ लोक समूह को देखि सेमानंक प्रति से दयारे विगलित हेले कारण सेमाने अरक्षक मेष परी दुर्दशाग्रस्त और छिन्न भिन्न थिले सेतेबेले यीशु आपना शिष्य माननकु कहिले शस्य सिना प्रचुर मात्र कार्यकारी माने अल्प एणु आपना शस्य क्षेत्र को कार्यकारी माननकु पठाई देबा निमंते शस्य क्षेत्रर कर्तांक निकटरे निवेदन कर तो एटा में देखुछु बाहर भी सेवा कार्य चली मंडली भी सेवा कार्य चली पुरातन नियम रे कोन थिला केवल जाजक माने मंडली मध्य सेवा कार्य करथिले किंतु एबे मंडली बाहर भी सेवा चली मंडली बाहर भी खुआड़ बाहर थिबा लोक पाखरे सेवा चलछि खुआड़ भीतर थिबा लोक सेवा चलछि यदि सब अर्थ खुआड़ मध्य रे थिबा सेवा कार्य पे दिया जाए ताले खुआड़ बाहर जो सेवा कार्य अछि से संपर्क कोन कहा जाय पुरातन नियम रे केवल जाजक माने थिले किंतु नूतन नियम रे देखिबे एफिसियो 4 पर्व 11 पद एफिसियो 4 पर्व 11 पद से कहा को प्रेरित कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती एठी कोन पांचटी सेवा कार्य अछि पढिबे धीरे धीरे पढिबे पुनी थरे से कहा को प्रेरित हां कहा को प्रेरित प्रथम विषय अछि प्रेरित कहा को माने मिशनरी माने प्रेरित तापरे कहा को भाववादी हां कहा को भाववादी भाव माने सेवा कार्य मध्ये अछि हां तापरे कहा को सुसमाचार प्रचारक कहा को सुसमाचार प्रचारक 3 नंबर ला सुसमाचार प्रचारक तापरे पुणी कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती हां मंडली को प्रभु ए पांचटी सेवा कार्य देइछंती मंडली रो सर्वांगीन विकास पाए होलसम ग्रोथ पाए प्रभु ए पांचटी सेवा कार्य देइछंती पुरातन नियम रे केवल जाजक मान को सेवा कार्य थिला कारण संपूर्ण दशमांश मंडली निया दउथिला कारण से लोक मान गोटिया स्थान को आस्थिले फेस्टिवल पालन करिबा पे शस्य रहिबा दरकार भंडार रे तेनु कहले संपूर्ण दशमांश स्थान को आनो एटा समको व्यवस्था थिला किंतु नूतन नियम रे दशमांश व्यवस्था नै जेतु दशमांश व्यवस्था नहीं तेणु क्या देवा से व्यवस्था नहीं एटा कौन प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अर्थ क्या देवा या ख्रिस्टियान और ईश्वर मध्यस्थित व्यक्तिगत विषय अटे से क्या देव एटा ख्रिस्ट आउ से ही डिसाइड करिवे से ख्रिस्ट को तार मध्य थिबा देवा नेवा विषय ताकू केही धमक देई पारिबो नै ताकू केही डराई पारिबो नै तमे जदि देबो नै तुमे देखो विनष्ट हो जीवो तुम्हें दरिद्र हो जीवो तुमको धरा देव ना तुम अंक हो जीवो बेले बेले लोक माने कोन कोन डरांती तुम्हें दशमांश दौ नथिबारु तुमर घरे असुविधा होची दशमांश दौ नथिबारु तुमर चलिबार कष्ट होची दशमांश दौ नथिबारु कारण बड़ अंशटा ना सेटा किंतु प्रिय भाई भौणी माने पाउलो तांकर कोनोसी पत्र रे दशमांश संपर्क सीधा सलग शिक्षा देई ना जे तमे नूतन नियम विश्वासी माने आमे व्यवस्था रो से विषय मुक्त होतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से बंधन मुक्त कले किंतु कौन कले एटी ख्रीष्ट चित्त भाव दान करबा बदान्यतास्थ दान करबा उदार चित्त भाव दान करबा
ଏଇଟା ଲେଖା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେହେତୁ ଏଇ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁ, ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ବାଇବେଲ ମୁଦ୍ରଣ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ ଦେବା ଅଛି, ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଗୁଡିଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବଡ ବଡ ସହରରେ ଯିବେ, ସେଠି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଠି ପ୍ରମୋସନାଲ କାମ ବି କରାଯାଏ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଅଗ୍ରଣୀ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତରେ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ, ଯେମାନେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେବା କେମିତି କରିବେ? ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀକୁ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକକୁ ରଖନ୍ତି, ସେଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ରୋପଣ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଛି, ଅଫିସରେ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲିଟରେଚର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୁଏ, ବାଇବେଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୁଏ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଅନାଥ ବିଧବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ? ସରକାର ତ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ବିଦେଶରୁ ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସରକାର ବିଦେଶର ପଇସା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେବାଠୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଯେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ। ଆମର ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସେଇଠି ଦାନ ଦଉ ଯୋଉଠି ଆମର ନାମ ପଢାଯାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ। ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଫେନ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିବେ, ନିରଞ୍ଜନନ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲିକି, ହେଲା, ତଳେ ଆଡ୍ରେସ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଫେନ ଦେଇକରି ନାଁ ଲେଖିବା ଅଛି ଡୋନେଟେଡ ବାଏ, ଆଲମିରା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ ଡୋନେଟେଡ ବାଏ, ଚେୟାର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ ପଛରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ଡୋନେଟେଡ ବାଏ ଅଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି। ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉଠି ଦେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ବାହା ବାହା କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇନା ତମେ ସେଇଠି ଦେଲ ଯେ ତମ ନାଁ ଫା ତ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ତମକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ତ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଏତେ ଦେଇଛ, ତମକୁ ସଲ୍ ଫଲ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବୋଲି। ନାଇଁ, ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସେଇଠି ଦଉ ଯୋଉଠି ଦେଲେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ, ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମର ଓଡିଶାରେ, ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଠି ନଦୀ ଆମେ କୋଉଠି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବେଗରେ ଯାଇ ଡିଡି କାଢି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଇଠି ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ଆମେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 10 ମାସ କାହାକୁ ଦେବା? ଦେବା ତ ଦେବା, ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଥିବାରୁ ଆମେ ଦେବି କି ବୋଲି ପଚାରି ପାରିବାନି, ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବାହାରେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହଉଛି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ନିରାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ବନ୍ଦୀଗୃହର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ନଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ବା କେତେ ଦେବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ? ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 44-45 ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ 2:44-45। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହାର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 4 ପର୍ବ 32 ପଦ।
ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। 35 ପଦ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି ଦେଲେ? ନିଷ୍ପ ଲୋକମାନେ, ଯାହାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାର ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦଶମାଂଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଚୁପ ହେଇଗଲେନି ସେମାନେ। କଣ କଲେ? ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହାର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ 35 ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ପଢିବେ ସେଇଟା। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ତୃଷିତ ଥିଲି, ମତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ। କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ କିମ୍ବା ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲୁ? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବା କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ? ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋହର ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାନ ବିଷୟ କହିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ଅକାରଣରେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ପଡିଛି, ଯାହାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯାହାର ପୋଷାକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ମନରେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ନିଷ୍ପ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଧନୀ ଆଉ ଲାଜର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଧନୀ ଲୋକର ସମସ୍ୟା କଣ? ନିଜେ ଆଡମ୍ବରରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ଥିଲା, ତାର ସେ ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦାନ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଅନେକ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନାଁ ନେବା କହିପାରିବା, FMPB, IEM, BYM, ESC, ଏମିତି ଗୁଡେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦୟାଶ୍ରମ ଅଛି, କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ବି ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବାଇବଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାମ ହଉଛି, ଅନେକ ପୁସ୍ତିକା ମୁଦ୍ରଣ ହଉଛି, ସେଇଠି ବି ଦେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସୁଛି ଭଲ ଗୁଡାକ, ସେଇଠି ବି ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଭଲ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ମେସେଜ ଗୁଡାକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦାନ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବ, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେବଳ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ସେଇଠିକି ଆଣ। এইটা ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁନି ହେଲା, ଯଦି ସବୁ ଦାନ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା କଣ କରାଯିବ? ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲାନି। ବାହାରୁ ଦାନ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କେମିତି ହବ? ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିଚର ଅଟୁ, ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାଉ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉନାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଏଇଟା ଶିଖି ସାରିଛୁ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳିଆ, ଯେ ଦୀନତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଚୁରତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ପାଇବା ଦରକାର। ଧମକ ଚମକ ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନଦେଲେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଦେଖିଲୁ ତ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2 ମାସ ଦଶମାଂଶ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୋରି କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ଦଶମାଂଶ ରଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ପଇସା କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଣିକି ଦେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଣ୍ଠନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ।
प्रिय माने आउरी अनेक सेवा कार्य जदि आमर मंडली सुसमाचार सेवा कार्य अंशी उठाता बाइबल टीचिंग पे दान दउथांता प्रोफेट्स मान को सहाय्य करूथांता बाइबल प्रिंटिंग पे सहाय्य करूथांता अन्य कार्य पे करूथांता तो आमे हमर सहाय्य सिटी देले ही पारिथांता किंतु अनेक जगह से माने कोन करंती अन्य मान को सहाय्य देबा पे मना करंती अनेक अनुष्ठान से मान जाई पारंती नहीं से पे परमिशन दरकार अछि बिना परमिशन रे जाई परिबे नै से परमिशन दियंती नै आज गोटे भय पसी जायछि कोन जदि आमे एमान को दान देबा हमर चर्च रे कोडी दान आसी तेणु गुड़ा बंद होगा दरकार प्रिय माने बाहर सेवा कार्य जदि बंद हो जीवो मंडली स्थाणु ही जीवो गोटे डेड अवस्था आसी जीवो गोटे मृत सागर भलिया ही जीवो मृत सागर समस्या कोन सेठु बाहर को किछि जाउ नथिला जते डेड सी बोली कहै जाय अब जदि मैप को देखिबे ऊपर नदीर पानी तळक आसिला तळर हृदर पानी तळक आसिला किंतु मृत सागर पानी आ काडे गला नै जो मंडली जो विश्वासी जो सेवा कार्य पैसा बाहर को जाउने सेवा कार्य ता मृत अवस्था अच्छी प्रिय भाई थोड़े जने व्यक्ति को कहा गला गोटे मृत मंडली छवि आंकी की दियो जने आर्टिस्ट को कहा गला चित्रकर कहा गला तुम गोटे छवि आंकी की देबो गोटे मृत मंडली छवि से गोटे बहुत सुंदर चित्रटा बनैले गोटे बहुत बड़ चर्चटा अच्छी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी तापर सेठी एसी लागिछि तापर गालीचा भलो अछि पार्किंग स्पेस अछि बहुत बढ़िया अछि से बनै कि देले कमिटी वाला गाली कले तुमको कहिथिलो ओटे मृत मंडल छवि आंकी कि दियो बोली एटा कोन तुमे छवि देइछो तुमको कहिबा समय कोन तुम सुनी ना से कहले सुनिले आज्ञा एटा अछि मृत मंडल छवि से कोन कहले कोन देखो जो दान बक्स अछि सेठी बड़ तालाटे झुलिछि सेटा ही मृत मंडल चिन्ह अटे जो मंडल अर्थ ताला मारिकी रखा जाए प्रभु को सेवा कार्य पे विनियोग करा जाए केवल गच्छित को रखा जाए डेड चर्च अछि अटे केवल देखो हमर मन रे एतकी पैसा बढ़िला पैसा अर्थ जोठी अनर्थ सेठी अशांति काहे के होची मनोमालिन्य काहे के होची गंडगोल काहे के होची इलेक्शन रे काहे के दुनिया समस्या आसी मूल कारण होची अर्थ प्रिय भाई भौणी माने हमें नूतन नियम विश्वास मान जदि सीधा सड़क दशमांश विषय शिक्षा नहीं कि आम दशमांश दौ एटा हमर कृतज्ञतार दान अटे एटा प्रभु को सेवा पाई दशमांश नुहे ता ठारू मध्ये हम अधिक देबा दरकार किंतु काहा को देबा दरकार ता हमें जानिबा दरकार प्रभु मान को सहायता करंतु एई जो पांचटी सेवा कार्य अछि सेति पे हमर हस्त बाहर का आसीबा दरकार तास तो मने रखंतु हम अनेकों को दान दु किंतु समांतर हिसाब मध्ये हमको कहंती नै गते दिन मान का आपण सुनिथिबे सिकोपाई ग्राम निमंते आपण माने किछि दान देइथिले समस्त अनेक भाई भणी मान देइथिले के मते पठेइथिले के किशोर भाई को पठेइथिले के जितु भाई को पठेइथिले आमे सब दान को एकाठी आनी से सबरो लिस्ट हम पाखरे अछि आमे तीन भाई जानिछु कहा पाखरे केते आसीथिला आ से सब मिसै कि कहलु एति की अर्थ आसीथिला आ से अर्थ को नै मध्य आमे खामरे भर्ती कर देइनो सेटिकार जो पास्टर एसोसिएशन अछि आरडीपीए बोली कि तांको पाखरे रखिलु आमे कहलु आज्ञा देखंतु निरंजन भाई केते आसीछि जितु भाई केते आसीछि किशोर भाई केते आसीछि आमे सब पाखरे से पैसा रखिलु तापर कहलु कोन करबा एटा सन कहले आगे एम्ति कले भलो थिबो ठीक अछि वेरी गुड प्रार्थना सहित हम सेंदी कहलु तापर खामरे आमे भी पैसा भर्ती करिनो आमे भाई मान को कहलु भाई माने आपण माने भर्ती करु काहे कि प्रिय भाई बने माने आपण माने हमन को विश्वस्त ज्ञान करके देथिबारु आमाने मते विश्वस्त भाबरे ता हैंड ओवर करिया पे हम सिद्धांत नै प्रभु को उपस्थित रे कथा कहूची तेणु आपण माने सब बेले मन रखि तांतु आपण जो मान को दान दउछन्ती से माने कोनोसी हिसाब दउ नांती किंतु कोन बोली कहउछन्ती प्रभु जानि छन्ती प्रभु देखुछन्ती आमे लोकन हिसाब देवार आवश्यक नै सावधान थांतु जे माने दान नै कि निजर साम्राज्य गरुछन्ती जो स्वार्थपर जीवन यापन करूछन्ती अभिलाष जीवन काटुछन्ती से सावधान कि रुहन मोर अर्थ सठिक भाव में विनियोग होउछि कि मंडली रे हो बा मंडली बाहर हो मंडली रे मोर अर्थटा प्रभु को सेवा पे विनियोग होउछि मंडली रो दायित्व मध्य रहिछि को सेवा कार्य रहिछि ता से माने उल्लेख करिवा दरकार जे पर विश्वासी माने मध्य स्वेच्छाकृत भाव में दान देई परिबे से माने आनंद रे देई परिबे मु अनेक चर्च जाए बेले बेले सन अनाउंस करंती नै हमरो एसी दरकार अछि हमर एटा दरकार अछि हमर जनरेटर खराब हे गला हमर फैन दरकार अछि हमर एटा दरकार अछि प्रिय भाई बहन माने मु देखे नेक्स्ट वीक भीतर से हे जाय थाए विश्वास में देबा पय आग्रही अटंती
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଗାଁ ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଚାଳିତ କରିବା ଦରକାର ସେ କୋଉଠି ଦେବ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଦଶମାଂଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବାଧ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ନୀତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନୀତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଢିବେ ଦୟାକରି 2 Corinthians ତାର 8 ପର୍ବ 20 ପଦ 21 ପଦ। 2 Corinthians 8 ପର୍ବ 20 ଆଉ 21। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଏହି ସେବା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ବିଷୟରେ କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଉଅଛୁ। କାରଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ, ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଦାନ ପଠାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ତା ସ୍ଲିପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଜୀବନରେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଦେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କେବେ ବି ଅର୍ଥ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଦରିଦ୍ରତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛି, ଦୀନତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଖାଇବା, ଭଲରେ ଚଳିବା, ଘର ବନେଇବା, ଏଇଟା ସେଇଟା ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଯେବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲାଣି, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଓଡିଶାର ଅନେକ ପୁରୁଣା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଦେଖିଥିବେ, ସେଗୁଡାକ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। କିଏ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ଅନେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମର ଦାନ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଉଚିତ ଲୋକ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି କଣ କରିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇବା ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦରକାର, ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବା? ଆମର ଦାନରେ ସେମାନଙ୍କ ବି ଅଂଶ ରହିବା ଦରକାର। ପଢିବେ ଦୟାକରି ହିତୋପଦେଶ ତାର 19 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ। ହଁ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାର ଔକାତ କେମିତି ଆସିଲା ଆମର? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦରିଦ୍ର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମର ଦେଶରେ ଗରିବୀ ହଟାओ, ଗରିବୀ ହଟାଏ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଗରିବୀ ନାହିଁ, ଗରିବ ହଟାओ। ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ ରହିବା ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଉ, ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଗରିବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ବୋତଲ, 40 ଟଙ୍କା ବୋତଲ ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛୁ, ଏଟା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମର ଉନ୍ନତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ
प्रिय भाई भौणी माने अनेक लोक दान दियंती किंतु प्रेम न थाए किंतु जोडी प्रेम थाए सेठी देबाक पड़िबो ही पड़िबो जदि मु ईश्वर को प्रेम करूची मु निश्चय दान देबी मु केते देबी मु जते प्रेम करछि मु सेते देबी मु सबले गोटे कथा कहे गिव द बेस्ट एंड कीप द रेस्ट गिव द बेस्ट प्रभु को सेवा पाए उत्तम विश्व आपण दियंतु दरिद्र मान को दियंतु दिनहीन मान को सहायता करंतु जन अर्थ नाही अनेक पिलान को पाठ पढिबार कष्ट हुए अनेकଙ୍କର मेडिसिन रो कष्ट हुए अनेक गुडी समस्या जाउछन बेले बेले समय पाइले आपण माने तळ बस्ती गुडा को बुली के आसन लोक माने को अवस्था जेपर आपण को पिला माने सन अवस्था को बुझी पारिबे बेले बेले माने विधवा आश्रम गुडा को जानतो आपण देखि के आसन मन को अवस्था रहिछन जोराश्रम गुडा को बुली के आसंतु केमिति अछंती बुली के आसंतु आमर देश रे अनेक लोक जेल रे सडुछंती जे माने दोष भी करि नहांती सन केस लड़िबा पई के वकील नहांती ए प्रकार अवस्था अनेक पड़ी रहिछंती जदि केबे आपण जेल विजिट करिवे जेल मिनिस्ट्री को जिवे टिके पचारिवे सन परिवार केमिति अछंती जब सुजोग मिले सन आपण विजिट करंतु अनेक सन फेरी पाइबे बोले आशा नै बापा की मां की के फेरी आसीबो भाई फेरी आसीबो आशा नै किंतु सन ए प्रकार अवस्था आपण जत्न नेबा कारण प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु ओरे पद पढिबे गलातिय 6 पर्व तार 10 पद अतएव आम्भे माने सुजोग अनुसारे समस्तंकर विशेषतः एक परिवारभुक्त विश्वासी समस्तंकर मंगल करू प्रिय माने हमरो मंडल रहित विशेषत्व गरीब विश्वासी मान को हमें सहायता करिवार आवश्यक रहिछि सहायता करिवार आवश्यक रहिछि प्रभु को नाम रो स्तुति हो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मो हृदय रे चालना देवा द्वारा ए संवादटी म आपन संग रखी प्रभु जानती आपण मन सम्मुख रे संवाद परिवेशन कर उद्देश्य कोन आमाने वाक्य अनुसार जो को सजाडू वाक्य अनुसार जो हमें प्रस्तुत को प्रिय भाई भौणी माने मलाकी 3 पर्व 10 पद अनुसार जदि हम देखिबा 10 मास केवल स्थानीय पालकंकर ही नुहे ए केवल स्थानीय पालक को देबा संपूर्ण भूल धारणा अटे माने पालक गण होचदी नूतन नियम मंडल रो 5 जन सेवक दल मध्य गोटी अटंती आउ 4 जन बाकी अछंती सेमान को प्रति मध्य आमानकर मनोभाव रहिबा दरकार सेमान प्रति मध्य हमर कर्तव्य हमें निर्वाहन करिवार उचित रहिछि तो प्रभु मान को सहायता करंतु 10 मास देबा बाध्यतामूलक नुहे किंतु आमर हृदय रु बाहर थिबा एक कृतज्ञतार विषय कृतज्ञतार विषय अटे प्रिय भाई भौणी माने कृतज्ञ भाव रे हम देबा कारण करिबा केते देबी नुहे केते रखिबी हाउ मच आई गिव नै हाउ मच आई कीप मु केते निज पाई रखिबी आपनकर सेन प्रभु को दास बढ़िया कथा कहले बहुत सुंदरता दान सेटा जो देले बाधे मदर टेरेसा कोन बोली कहिले तुम लेख तुमको बाधिबा जोड़ा देले बाधिबो सेतकी जाय तुम लेख प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभु आमान को सहायता करंतु आज भारत रे जो मंडल सेवा कार्य चली अनुष्ठान सेवा कार्य चली अनेक बाइबल प्रिंटिंग काम चली रेडियो प्रोग्राम चली टीवी प्रोग्राम चली ए सब आपण मानकर बदान्यतार दान अटे प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु परवर्ती समय रे दान देवा समय प्रार्थना करंतु अपेक्षा करंतु आ उपयुक्त स्थान रे दान देवा पाए बेले बेले लोक माने कहते आज्ञा उचित दान पात्र नथले केंति देबा नाही नाही प्रभु को सेवा कार्य पई जोठी भी दउछता उचित अटे किंतु मन रखि थांतु से व्यक्ति जनक बा से अनुष्ठान आपन को दान नै के सेवा कार्य रे नियोग करछि ना निजर साम्राज्य करूछि सेटा आपन जानिबा दरकार से दान ताकू देला परे से को निजर घर बाड़ी करबा निजर नाम अर्जन करबा निजे गाड़ी किनिबा निजे भलो चलिबा विदेश रे घर किनिबा ए सब रे से व्यस्त अछि की ना से अर्थ को नै के सेवा कार्य रे नियोग करछि आमे जो मन दान दउछु से अर्थ को काम राछि एटा मन जो द्वारा विश्वासी माने आहुरी अधिक मात्रा चालित होई मंडल सेवा कार्य पे देई पारिबे न जानिबा जाय देई पारिबे खाली 10 टका 20 टका पकई पळैबे से माने जानिबा दरकार जाम एतडी प्रचारक अछंती आमे एई नुआ नुआ जगह रे सेवा कार्य करछु आमे नुआ प्रकल्प हाथ को नेछु आमे सेई फील्ड रे सेवा कार्य आरंभ करछु सेई बस्ती रे सेवा कार्य करछु सेई ग्राम रो पालक को सहायता करछु आमे नुआ फील्ड रे एडप्ट करिछु एई मनोभाव रे राशिबा प्रिय माने देखिबे लोक माने सब संपत्ति आनी सेवा कार्य निमित्त देबा पे आरंभ करिबे प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करथु हमर परमेश्वर देवा परमेश्वर अटंती से कहारी ऋणी हुंती नाही
ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଭାବରେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ୟା ପରେ ଆମେ 10 ମାସ ହଉ ବା ଦାନ ହଉ ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତରେ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଦେବା, ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଦେବା, ଆମେ ବଦାନ୍ୟତା ଦେବା।